Today, we will see the last category of sorting technique in the case of unit number 1. We have seen the concept of sorting and searching. Sorting is a method of arranging the data either in ascending order or in descending order. That means you are going to make the list of elements in the form of either ascending order or in descending order, A to Z or Z to A or 0 to 9 or 9 to 0. It may be applicable for numbers as well as characters too. Basically, we have two categories of sorting techniques: internal sorting, external sorting. Internal sorting is a sorting technique that uses internal memory, whereas external sorting is a sorting technique that uses secondary memory. We have seen the previous example called merge sort. Whereas bubble sort, or we have selection sort, we have seen bubble sort, selection sort, insertion sort, radix sort, merge sort. The last category of sorting technique in our syllabus, that is quick sort. This is the most efficient. The name itself represents quick. Quick sort is an efficient sorting mechanism, and it also follows the same type of divide and conquer technique like a merge sort. Divide and conquer technique. Listen, quick sort is widely used sorting technique that is developed by CAR Hoare. Quick sort is nothing but a commonly or widely used sorting algorithm that is developed by CAR Hoare. Quicksort is also called as partition exchange sort. What is that, sir? Partition exchange sort, because it uses the same technique like exchange mechanism. It uses the same type of partition mechanism. Listen, sometimes it may be asked you like that. What is partition exchange sort? Mention partition exchange sort. So quick sort is also known as partition exchange sort. Quick sort works by using divide and conquer technique. Very important technique. We know a large problem can be divided into multiple number of sub-arrays or sub-problems. Perform operations on the sub-problems and performs merging of those elements is said to be a divide and conquer mechanism. Quick sort work by using divide and conquer strategy to divide a single unsorted array into two smaller subarrays. This procedure will be applied recursively until individual elements occurs, until our final solution occurs. Amma, quicksort అనేటువంటిది ఎఫిషియెంట్ అల్గోరిథం అంటాం. దీన్నే partition exchange sort అని కూడా అంటారు. This is also called partitioned exchange sort. Quicksort always utilizes a mechanism. That mechanism is called divide and conquer technique. Quicksort ఏ టెక్నిక్ వాడుతుందమ్మా? డివైడ్ అండ్ కాంకర్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుంటోంది. ఉన్నటువంటి ఒక అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ తీసుకుంటోంది. అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ will be divided into two subarrays. And again apply the same procedure recursively. అలా రికర్సివ్ గా మనం ప్రొసీజర్ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాం until sorted list occurs. And then
Consider the procedure. Very simple. Nana ee point జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. This is called as a unsorted array, unsorted list. Totally we have 9 elements and the index starts with 0. Total number of elements ఉన్నాయమ్మా 9 elements ఉన్నాయి. Index ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? Index ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 0 to 8. And then in the case of quicksort, first you need to select pivot element. You need to select a pivot element. What is pivot element? This is you need to select a pivot element. See, the pivot element usually may be at the first element, it may be a last element, it may be mid element, or you may select randomly any element. మీరు pivot element ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే 65 తీసుకోవచ్చు, 68 తీసుకోవచ్చు, మిడ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు, ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఎనీ ర్యాండమైజింగ్ ఎలిమెంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. Got it? First, our intention is to select the pivot element. ముందుగా మీరు pivot element ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. So here I am selecting, for example, I am selecting 59 as a pivot element. దీని array index ఎంత నాన్న? 4. Array index ఎంత? 4. And you need to make an array. You need to make an array where pivot element is at the middle and the left subarray contains list of values that are less than the pivot element. R is the right subarray that contains the elements more than the pivot element. అమ్మ చూడండి, మీరు పైవోట్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా పైవోట్ ఎలిమెంట్ కంటే తక్కువగా ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది పైవోట్ ఎలిమెంట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ we are going to make the values greater than the pivot element are going to be kept in a right side. అంటే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ, ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. 59 is a pivot element. అర్థమవుతుందా? ముందుగా ఒక ఎలిమెంట్ ని పైవోట్ ఎలిమెంట్ లాగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ పైవోట్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లెఫ్ట్ సబ్ ఎరే, రైట్ సబ్ ఎరే, 2 ఎరేస్ వస్తాయండి. ఈ 2 ఎరేస్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఎరే అనేటువంటిది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి some of the people are not switched on their cameras, they will be getting absent, no doubt about it. So 524, 501, 219, 506 absent. Note down the absent. So make them absent. And then, so we here our intention now 203. You tell me. 203. Just 1 second. 203. Sir, Just tell me answer. What is the pivot element here? 59. 59. Now start with 0 element. Is it more than 59? Is greater than 59 or less than 59? Greater than 59. So we are going to keep this element in left hand side or right hand side? Right hand side. 65. What is the next element? 85. Again we are going to write 85. Right hand side. Next 2. 2. It You are has going done. to keep in left hand or right hand?
left hand side. Next, 5, yes, left hand side. then 85. Right hand side. Next, 22, Left hand side. 96, Right hand side. 68. Right hand side. So this is the first step. This is the first step. Just try to make a pivot element, then rearrange your array into partitions where we have left subarray and right subarray. ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మీకు ఏమొస్తాయి నాన్న, పైవోట్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ పైవోట్ ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫిక్స్ అయిపోయింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం కూడా 59 కంటే తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంతా కూడా 59 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ప్లేస్ అయ్యాయి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది జనరల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పాను. దీని మరలా again select some element as a pivot element, make it as 2 and 22. ఇది ఆర్డర్ లోనే ఉన్నాయిగా. 2 సెపరేట్ చేశాను. సింగిల్ ఐటమ్ ఉంది అంటే దట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ a sorted list. సింగిల్ ఐటమ్ ఉంటే అది సార్టింగ్ అయినట్టే. మరలా ఇక్కడ 85 తీసుకున్నాను, దానికంటే తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు 65, 85, 68, 85, 96 ఇలా మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ లో వెళ్ళిపోదాం. లెట్ us start with the working of quicksort algorithm. Select an element as a pivot from the array elements. బాబు ఉన్నటువంటి లిస్ట్ లో నుంచి ఒక ఎలిమెంట్ ని పైవోట్ ఎలిమెంట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. చెప్పాను కదమ్మా, పైవోట్ ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కావచ్చు, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కావచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బి మిడ్ ఎలిమెంట్. మీకు ఎలా నచ్చితే అలా తీసుకోండి, ఆర్ ఎనీ ఆర్బిట్రరీ ఎలిమెంట్. సెకండ్ స్టెప్, rearrange the elements in an array such a way that all the elements less than the pivot appears before pivot. Pivot element కంటే or pivot element కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మొత్తం కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, అంటే less than the pivot appears to be before, and all the elements greater than the pivot element comes after it, even equal values also. After such a partition, the pivot is placed in its final position. This is called as partition operation. ఈ ప్రొసీజర్ ఏమంటారమ్మా? partition operation. Recursively sort two subarrays thus obtained. ఎగ్జాక్ట్ గా ఉన్న 3 steps చెప్పాను. In other words, we can say that a quicksort first selects a value. That value is called as a pivot element or a pivot value. There are many different ways to choose the pivot value. In general, you may select the first item, last item, center item, or any item. The role of pivot value is to assist with splitting the list. Splitting ante entamma? Dividing the list. ఎలా డివైడ్ చేసాం? Based on pivot element, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న మొత్తం కూడా పైవోట్ ఎలిమెంట్ కంటే తక్కువ ఉన్నవి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం కూడా పైవోట్ ఎలిమెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నవి. The actual position where the pivot value belongs in the final sorted list, commonly called as split point, which it will be used to divide the list for a subsequent calls in order to perform quicksort mechanism. అందరూ జాగ్రత్తగా ఈ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఇది వస్తే మాత్రమే మనం అల్గోరిథం అనేటువంటిది అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరిగా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మెన్షన్ చేయాలి. క్విక్సార్ట్ అని అడిగితే ఎగ్జాంపుల్ కూడా నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందరూ కేర్ఫుల్ గా చూడండి.
Roll number 231. Sir. Noisy undi వద్దు. Noisy లేని వాళ్ళని అడుగుతాను question so that it will be very easy for me. 402. Right? Yes, tell me. Here we have an array, right? అమ్మా నా దగ్గర array ఉంది నాన్న. Array లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? 75, 26, 26, 15, 67, 85, 54, 54, 31, 49. Here I am selecting 49 as a pivot element. చెప్పాను మీరు సెంటర్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు. అన్ని రకాల మోడల్స్ చూద్దాం. Yes, sir. 49 is selected as a pivot element. Value. Okay. Now tell me, I am keeping pivot element here 75. చెప్పమ్మా 20 26 ఎలా అయినా మార్చుకొని మీ ఇష్టం, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. 26 is less than the value of 49. Yes, sir. 15 is less than the pivot value. Next, 31 is less than pivot value. next. 85 is greater than, is bigger than pivot value. 85 is greater than pivot value. That's why you need to keep it as Right right side. hand side. Then 54 is bigger than pivot value. Then, So we have to keep right side. then, 75 is also bigger than pivot value. yes. 67 also bigger than pivot value. So this is after the first pass. Then ఏమంటారమ్మా ఫస్ట్ పాస్ అంటారు. 49 అనేటువంటిది పైవోట్ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో అది అలా లిస్ట్ లోకి యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. లాస్ట్ దాకా దాని వాల్యూ అలానే ఉంటుంది, దాన్ని ఏం కదిలించక్కర్లేదు. వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సబ్ అరే హియర్? 26, 15, 31. Which one I am going to select a pivot element here? 49. ఓయ్ 31. 49 లెఫ్ట్ అరేలో ఉందమ్మా. లేదు సార్. మరి ఎందుకు వచ్చింది 49? Now 31 is a less than 26. సో పైవోట్ ఎలిమెంట్ గా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ దేని సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు నాన్న? 30. 67. 67. 67 కంటే తక్కువగా ఉండేటువంటి వాల్యూస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, 67 కంటే ఎక్కువగా ఉండే వాల్యూస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మరలా మనం ఈ లెఫ్ట్ ఎలేలో ఆల్రెడీ ఉందిగా 31 ఉంది. 31 లో నేను 31 కంటే తక్కువగా ఉండే వాల్యూస్ ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడే ఉన్నాయి. అలానే 31 కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి ఎంటీ. ఇక్కడ పైవోట్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్ సెపరేట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ పైవోట్ వాల్యూ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను? 26. 26 కంటే ఎక్కువ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. తక్కువ ఉన్నాయా? 15. కాబట్టి 15. ఇదేమో పైవోట్ ఎలిమెంట్స్ పక్కకి ఇలా వచ్చేసాయండి. 67 పైవోట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇలా పక్కన పెట్టేసాయండి. 75 అండ్ 85, 54 ఉందమ్మా. సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్. సింగిల్ ఎలిమెంట్ సార్ట్ చేయడం ఏముంది? నెక్స్ట్, హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ 85 as a pivot element because I told you every time you have to apply a recursive procedure. మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అమ్మా? రికర్సివ్ ప్రొసీజర్ ని అప్లై చేయమన్నాం. 85 అలా వచ్చేసింది అంతే. సో ఫైనల్ గా మొత్తాన్ని కంబైన్ చేయండి. 15, 26, 31, 45, 54, 67, 75, 85. So this is called as merging. This is a divide and conquer step and this is called as a merge step. ఇది ఏంటమ్మా? This is called as a mechanism of divide and conquer. Divide and conquer. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. చూడండి, మాచర్ల, యూ టెల్ మీ. Listen,
I have a list of elements. మీరు ఏ ఎలిమెంట్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. మీకు ఎలాంటి ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే అలాంటి ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. బట్ మన ఇంటెన్షన్ ఒకటే, అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు సెలెక్ట్ ద పైవోట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్స్. మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం? పైవోట్ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. రైట్, చెప్పునన్నా. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ ఏంటమ్మా? 5384632. మన టార్గెట్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి రావాల్సినటువంటి లిస్ట్ ఏంటి చెప్పమ్మా? Sorted list 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8. This is the final list to be expected. ఇది మనకు కావాలి ఫైనల్ లిస్ట్. చెప్పమ్మా, ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ పైవోట్ ఎలిమెంట్ ని? 4. 4 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా? ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చెప్పు? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మిడ్ వాల్యూ, లాస్ట్, లేదా మిడ్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా లాస్ట్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్ గా ఇంకా కాదు అంటే ఎనీ ఆర్బిట్రరీ ఎలిమెంట్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ దిస్. నెక్స్ట్ అమ్మా, 4 is the pivot. 4 is a pivot element. What is array here which uses divide and conquer merge? 4 కంటే తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎక్కడికి వస్తాయి? లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సబ్ అరే. 4 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎక్కడికి వస్తాయి? రైట్ సబ్ అరే. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను అంటే, ఎక్కడైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో లెఫ్ట్ సబ్ అరే, దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ సబ్ అరే and this is right subarray. Recursively apply the same technique, quicksort mechanism on left subarray. What is the pivot element here? 3 sir. 3 కంటే తక్కువ ఉన్నది ఏంటమ్మా? 2. ఆ తర్వాత 3 అనేది అంటే 3 కంటే ఈక్వలే కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఇవి మరలా 2 కి పైవోట్ ఎలిమెంట్ నే సెలెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. ఆల్రెడీ 3 పైవోట్ ఎలిమెంట్. ఇది ఇండివిడ్యువల్ లిస్ట్, ఇది ఇండివిడ్యువల్. 586 లో ఇఫ్ యు సెలెక్ట్ 8 ఈస్ ఎ పైవోట్ ఎలిమెంట్, వాట్ హ్యాపెన్స్? 5, 6 సార్. అవును, 8 ఇక్కడికి వస్తుంది. 5, 6 లో 5 సార్. 5 ని పైవోట్ ఎలిమెంట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమైంది? 5, 6. మీ ఇష్టం అమ్మా, 6 అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మీకు ఏం కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా జరిగిన ప్రొసీజర్ ఏంటమ్మా? 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8. This is called as a sorted list. Okay, next. Okay, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇలా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 54 ఈజ్ ఏ పైవోట్ ఎలిమెంట్. ఏం చెప్పామమ్మా? 54 అనేటువంటి పైవోట్ ఎలిమెంట్ అయితే 54 కంటే తక్కువగా ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ అక్కడ రావాలి. ముందుగా టెక్నిక్ చూసి ఆ తర్వాత అల్గోరిథంలోకి వెళ్దాం. చూడండి, ఇది అల్గోరిథం కోసం కావాల్సిన టెక్నిక్ నాన్న. కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు ట్రేసింగ్ చేసుకుంటూ చదువుకోండి. సెట్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద array to location and the left variables. Set the index of the last element array to the right variable. అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇనిషియల్ 0 కాబట్టి లొకేషన్ is equal to 0, left is equal to 0, right is equal to n-1. n-1 అంటే ఏంటమ్మా? లాస్ట్ లో ఉండేటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటారు? n-1. స్టెప్ 1, set an index of the first element in the array. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 0. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎరేలో ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ పాయింటెడ్ బై ది రైట్ and scan the array from right to left, comparing each element on the way with the elements pointed by the variable called a location. That is, a of location should be less than a of right. If that is the case, then simply continue comparing until right becomes equal to location,
once right is equal to location, it means that pivot value has been placed in its correct position. However, if at any point we have A of location is greater than A of right, then we are going to interchange two variables and jump to the step 3. Step 3 లో location is equal to right. Problem చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది, just వినండి. Start from the element pointed by the left and scan the array from the left to right, comparing each element on the way with the element pointed by location. That is, A of location should be greater than A of left. Continue comparing. Left becomes equal to location. Left is equal to location. That is, pivot value has been placed into correct value. లేదంటే స్వాప్ చేయండి. ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా గమనించండి. అమ్మా ఇది వస్తే అల్గోరిథం వస్తుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. This is called as an array where we have 0, 1, 2, 3, 4 and 5. అమ్మా ఇది అల్గోరిథం నాన్న. ప్రొసీజర్ చెప్పాను, ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయటం అది, ఇదేమో అల్గోరిథం. What is the location here? LOC ఎంతమ్మా? 0. ఎందుకు LOC 0? ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూని లొకేషన్ కి లెఫ్ట్ కి చెప్పాను. నౌ ఇట్ ఈస్ 27. రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అంతే కదమ్మా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ 6 కాబట్టి we start our array with 0. ఓకే, నౌ ఏం జరిగిందమ్మా? ఏం జరిగింది? Here we choose the first element as a pivot element and location is equal to 0, left is equal to 0, right is equal to 5. Now scan from right to left. Right value enti nanna? Right to left 45. 45. Since A of location enta? 27. 27 is less than 45. అవునా కాదా? అవును కాబట్టి here decrement the value of right. అదే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లెఫ్ట్. అట్లా జాగ్రత్తగా చూడండమ్మా. లొకేషన్ తీసుకున్నాను, లెఫ్ట్ బోత్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సెట్ టు 0, రైట్ వాల్యూ ఈజ్ సెట్ టు 45. హియర్ మై పైవోట్ వాల్యూ ఈజ్ 27 with the index 0. ఏం చెప్పాను? స్కాన్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి కంపేర్ చేయండి. రైట్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంతమ్మా? 45. 45. అలానే ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంతనన్నా? 27. 27 ఈజ్ లెస్ దాన్ 45. అవునండి. సో డిక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రైట్. అంటే రైట్ దేని పాయింట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు? 25 ని పాయింట్ చేస్తుంది. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నౌ స్కానింగ్ from the left to right, since A of location is greater than A of left. A of location is greater than left. ఇప్పుడు చూడండమ్మా ఈ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ. since A of location is greater than A of right. ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత? 25 అమ్మా. 25. A of location ఎంత? 27. Is it 27 is less than 25? No, greater than 25 అవుతుంది. 27 is greater than 25 అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చెప్పానండి? ఏం చెప్పాను? Here we are going to perform a operation called interchange operation. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 27 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ 25 ఉంది, ఇక్కడ 27 ఉంది ఇంతకు ముందు. ఈ రెండిటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయండి. ఈ రెండిటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయండి అండ్ మేక్ ఇట్ as లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్. లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్. మళ్ళా చూడండమ్మా. తక్కువ ఉంటే డిక్రిమెంట్ చేసుకోండి. పైవోట్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే డిక్రిమెంట్ చేసుకోండి. పైవోట్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటే మనం ఇంటర్చేంజ్ స్వాపింగ్ చేయండి. లొకేషన్ ని రైట్ దగ్గర ప్లేస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇక్కడ? హియర్ వి స్టార్ట్ విత్ లెఫ్ట్ 2.
వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ వాల్యూ నౌ? ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి సిన్స్ ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎంతమ్మా 27 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఆఫ్ లెఫ్ట్. ఏ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అంటే ఏమైంది? తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోండి. 10 తీసుకున్నాను. 10 ఈజ్ ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ 10. ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎంతమ్మా 27. సో ఇక్కడ 10 అనేటువంటి వాల్యూ ఉంది. 10 అనేటువంటిది 27 కంటే తక్కువే ఉంది కాబట్టి వీఆర్ మూవ్ ఆన్ టు ఇంక్రిమెంట్ స్టేజ్. ఇంక్రిమెంట్ చేయండి. కానీ 36 ఉందమ్మా. సిన్స్ ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ called 27 is greater than a of left 36 అవుతుందా? 27 a of location is 27 is greater than 36 కాదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? మనం ఈ లొకేషన్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి మూవ్ చేసి ఏం చేయమని చెప్పాను? స్వాపింగ్ జరగాలి. 36 ప్లేస్ లోకి 27 అనేటువంటిది ఈ ప్లేస్ లోకి లొకేట్ అవ్వాలి. కాల్డ్ ఇంటర్చేంజింగ్. తర్వాతమ్మా హియర్ నెక్స్ట్ స్కాన్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. సిన్స్ ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ ఆఫ్ రైట్, డిక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రైట్. సో దిస్ ప్రొసీజర్ ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఈ స్టెప్ లో ఏం జరిగిందమ్మా? 27 ఈజ్ ఎ పైవోట్ వాల్యూ. ఇట్ డివైడ్స్ లెఫ్ట్ సబ్ ఎరే అండ్ రైట్ సబ్ ఎరే. 27 కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఏమో 36, 45, 25, 10, 18, 27 కంటే, but these are not sorted. So దీనికంటే తక్కువ ఇది, దీనికంటే ఎక్కువ ఇది. Again you need to apply the same procedure recursively. ఇప్పుడు పార్టీషన్స్, 2 పార్టీషన్స్ వచ్చాయి. లెఫ్ట్ పార్టీషన్, రైట్ పార్టీషన్. మీరు దాన్ని ఏం చేయాలి? అప్లై చేయండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాను. 54 will be the first pivot value. అంటే ఇదండి, చూడండి. లెఫ్ట్ మార్క్ అండ్ రైట్ మార్క్ will converge on the split point. స్ప్లిట్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? మిడ్ వాల్యూ దగ్గర స్ప్లిట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, 26 and 26 is less than 54. అవునా కాదా? Yes. Move to right. 93 is greater than 54. Stop. అప్పుడు ఏం చేశాను? లెఫ్ట్ మార్క్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను. Then again రైట్ తో కంపేర్ చేయండి. 20 is less than 54. Stop. ఎక్స్చేంజ్ చేయండి. సో ఎప్పుడైతే మీకు వాల్యూస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ కండిషన్ చెప్పాను, అదే సెట్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1. పైవోట్ వాల్యూని ఇనీషియల్ గా ఏ ఆఫ్ 0 లో పైవోట్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. స్టార్ట్ ద ఎలిమెంట్ బై పాయింటెడ్ బై రైట్. రైట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ని పైవోట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేసుకోండి ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ తో. ఎప్పుడైతే if it is the case, continue the compare elements until right becomes equal to location. Right is equal to location అయితే పైవోట్ ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది దాని కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ అయింది. లేకపోతే ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఆఫ్ రైట్, దెన్ ఇంటర్చేంజ్. చేసింది అదే కదండి. ఒక్కసారి అల్గరిథం మరలా చూసుకోండి. ఈ ప్రొసీజర్ నే నేను అల్గరిథం లాగా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. నేను కొత్తగా ఏమీ చేయటం లేదు. జస్ట్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అల్గరిథం. ఒక అల్గరిథం లాగా నేను ప్లేస్ చేస్తున్నాను అన్న. చూడమ్మా,
ఇనీషియల్ గా ఇచ్చినటువంటి ఎరే ఇదండి. ట్రేసింగ్ చేయాలి, ప్రతి స్టెప్ మీరు నోట్ చేసుకొని చేయాలి. 27 ఈజ్ ద పైవోట్ ఎలిమెంట్. ప్రాబ్లం చేయటం ఈజీగా ఉంటుంది కానీ అల్గోరిథం స్కాన్ చేయడం కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మీరు. ఏం చెప్పానమ్మా, లొకేషను లెఫ్ట్ 0 0 కి, రైట్ ఏమో n-1 కి సెట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయమన్నాను. రైట్ వాల్యూ ఎంత, 45. 45 అనేటువంటిది పైవోట్ ఎలిమెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడొచ్చు. anyone can you speak out, no problem. రైట్, చెప్పమ్మా. ఇక్కడ what is the pivot value? 27. 27. Now I start with right hand side. Right hand side నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఎంత, రైట్ పాయింట్ వాల్యూ ఎంత? 45. 45 అనేది 27 కంటే ఎక్కువ తక్కువ? Greater than, sir. గ్రేటర్ దాన్. కాబట్టి మన ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా 27 కంటే ఎక్కువ ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలా? Right hand side. అందుకని ఏం చేశాను, రైట్ పాయింటర్ ని డిక్రిమెంట్ చేశాను. ఏం చేశాను, డిక్రిమెంట్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ పాయింట్ డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంతకు వచ్చింది? 25. 25 దగ్గరికి వచ్చింది. ఇప్పుడు scan from right to left, since a of location is less than a of right, decrease the value of right అన్నాను. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఎంతమ్మా, 25 ఏమో రైట్ ఉంది, a of location వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 27. 27 అనేటువంటిది ఈజ్ లెస్ దాన్ a of 25, a of right? Yes, sir. Less 27. than. ఎప్పుడు లెస్ దాన్, మనం ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎంత? 27 7. ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 25. Right. ఒరిజినల్ గా 27 కంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. Right hand ఎక్కువ. side. కానీ 25 అనేటువంటిది ఎక్కువ తక్కువ? తక్కువ. తక్కువ. కాబట్టి ఏం చేశాను, Left hand side ఉంది. 25 నేమో ఈ పొజిషన్ కి, Replace 27 కి ఏమో Swapping. ఈ పొజిషన్ కి ఏం చేశాను, స్వాపింగ్ Swapping. చేశాను. స్వాపింగ్ అంటే ఇంటర్చేంజింగ్ అన్న, స్వాపింగ్. Interchanging an element. Now location is pointed to right. Location is pointed to right. Right. Start from scan. ఇక్కడతో అయిన తర్వాత మనం లెఫ్ట్ నుంచి మరలా స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎంతమ్మా? 27. 27 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఆఫ్ లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ ఏమైపోయింది, ఆల్రెడీ 25 తక్కువే Yes, sir. కాబట్టి 25 తక్కువే కాబట్టి మూవ్ చేశాను. 10 10. కూడా తక్కువే కాబట్టి మూవ్ చేశాను. 36. ఇప్పుడు ఎంత వరకు వచ్చింది, లెఫ్ట్ 36 కి వచ్చింది. ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ 27 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ ఆఫ్ లెఫ్ట్. 27 ఈజ్ లెస్ దాన్ 36. 36. ఏం చేయాలమ్మా? Right side place చేయాలి, sir. అవును, అందుకని ఇంటర్చేంజ్ చెయ్యండి. దేన్ని 36 and 27. 36 and 27 ఇంటర్చేంజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అమ్మా, లొకేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే, లొకేషన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, మీరు ఎక్కడైతే పైవోట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్ చేస్తారో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది లొకేషన్, అంతే. లొకేషన్ అనేటువంటి ఎక్కడికి వస్తుంది, ఎక్కడైతే పైవోట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, స్కానింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్, సిన్స్ ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎంత? A of location 27. ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ ఆఫ్ రైట్. రైట్ ఎంత? Right. 18. 36. Ah, 18. sorry. ఓకే, 36 less than. ఏమైందమ్మా, అప్పుడు మనం పాయింటర్ మూవ్ Decrement చేయాలా అవుతుంది, అక్కర్లేదా? Decrement. పాయింటర్ మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేయాలి అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాబట్టి డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. నౌ రైట్ పాయింటర్ ఇస్ 18. నెక్స్ట్, అప్పుడు 18 అవుతుంది. సిన్స్ ఏ ఆఫ్ లొకేషన్, ఏ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎంత నాన్న? 27. ఏ ఆఫ్ రైట్ ఎంత? 18. 18. ఏ ఆఫ్ 18 is less than 27. 27 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18. అవునా కాదా? Yes, sir. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం, ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతాయి, 18 and 27. 27. 27.
నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్కానింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. అటు నుంచి ఆగిపోయిన వెంటనే ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. అదే లెఫ్ట్ లో ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత రైట్ నుంచి స్టార్ట్ Right అవుతాం. నుంచి. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ స్కానింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఎంత నాన్న? Since A of location 27. 27 is greater than A of left. Yes, sir. అవును, కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లెఫ్ట్. కాబట్టి Left. ఏమని? రైట్, లొకేషన్, లెఫ్ట్ ఇక్కడికి Same వచ్చాయి. position. It Private is the position. first pass. అంటే 27 is the pivot element. Pivot. 25, 10 and 18 are the left array. Yes. 36 27. అంటే 45 or right. Greater than sub-array. 27. ఇప్పుడు దీని ప్రొసీజర్ చూడండి. క్విక్ సార్ట్, బిగిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎండ్, బిగిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎండ్. మనం ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు బిగిన్ లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిగిన్, రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎండ్, లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిగిన్, ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. చెప్పాను కదమ్మా, లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1, లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి, అల్గరిథం కాబట్టి మనం వేరియబుల్స్ ను వాడుతున్నాము. బిగిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు కాల్ పార్టీషియన్. అమ్మ పార్టీషన్స్ ఏంటి? ఎరే ఉంటుంది, బిగిన్ పొజిషన్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ పొజిషన్ ఉంటుంది, లొకేషన్ ఉంటుంది. దీనిలో క్విక్ సార్ట్ లో ఎరే, బిగిన్, లొకేషన్, లొకేషన్ -1, బిగిన్, ఎరే, లొకేషన్ +1. అమ్మ మీకు గుర్తుందా, మొన్న మిడ్ అని చెప్పాను, మిడ్ +1 అన్నాను. ఐడియా ఉందా మెర్జ్ సార్ట్ లో? సో మనం ఒక పైవోట్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ సబ్ అరే, రైట్ సబ్ అరే రెండు జరగాలి. బిగిన్ పొజిషన్ దగ్గర నుంచి లొకేషన్ -1 దాకా, లొకేషన్ +1 దగ్గర నుంచి ఎండ్ దాకా మీకు జరగాలి. సేమ్ ప్రొసీజర్ అమ్మా. 3 to 6 రిపీట్ చేయండి. ఎలా? ఏరియా ఆఫ్ లొకేషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ రైట్, లొకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్, రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రైట్ -1, లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్, ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. స్వాప్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. అంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి ఎరే ప్రొసీజర్ అనేటువంటిది దీన్ని బేస్ చేసుకునే టెక్నిక్ ఉంటుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కొంతమంది లెఫ్ట్ ఎరే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, ఇంకొంతమంది రైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది, మీ ఇష్టం ఎలానే చేసుకోండి. అలానే ఎలిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మే బి ఏ పైవోట్ ఎలిమెంట్, మిడ్ ఎలిమెంట్ మే బి పైవోట్ ఎలిమెంట్, రైట్ ఎలిమెంట్ మే బి పైవోట్ ఎలిమెంట్. బట్ ఇంటెన్షన్ మాత్రం ఏంటమ్మా? మన పైవోట్ ఎలిమెంట్ కంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం కూడా తక్కువ వాల్యూస్ ఉండాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం కూడా ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉండాలి. అది ఫస్ట్ పాస్. ఫస్ట్ పాస్ అయ్యాక రికర్సివ్ గా అదే ప్రొసీజర్ మనకి స్టార్ట్ అవ్వాలి. రికర్సివ్ గా ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? రికర్సివ్ గా స్టార్ట్ అయ్యే మెకానిజం ఏంటి అంటే, ఒకటి లెఫ్ట్ ఎరేకి సబ్ ఎరేకి సేమ్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయండి, రైట్ సబ్ ఎరేకి అదే ప్రొసీజర్ అప్లై చేయండి రికర్సివ్ గా. అందుకే కదా రికర్షన్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ కాలింగ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఎప్పటిదాకా? ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేంత వరకు. ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయో, ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చెప్తాము? దట్ ఈస్ కమ్ అండర్ ఏ సార్టెడ్ లిస్ట్. అది ఆటోమేటిక్ గా సార్టెడ్ లిస్ట్ అయినట్టుగానే ఉంటుంది, సార్టెడ్ లిస్ట్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్. సో హియర్ we are using a recursive procedure for placing the values. మనం రికర్సివ్ మెకానిజం లో వాల్యూస్ అన్నిటినీ ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం రికర్సివ్ ప్రొసీజర్ లో మనం వాల్యూస్ ని అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామో, అల్టిమేట్ గా మనకు కావలసినటువంటి అవుట్కమ్ జనరేట్ అయింది దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రయారిటీ వాల్యూను బేస్ చేసుకొని. సో క్విక్ సార్ట్ అనేటువంటిది ఆర్డర్ ఆఫ్ n లాగ్ కంపారిజన్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది. దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యావరేజ్ కేస్. ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ అనేటువంటిది క్వాడ్రాటిక్ రన్నింగ్ టైం అనేటువంటిది వర్స్ట్ కేస్ లో జనరేట్ చేస్తోంది.
దిస్ ఈస్ ఏ క్విక్ సార్ట్ మెకానిజం. మనం అన్ని రకాల సార్టింగ్స్ చెప్పేసాం. ఈ సార్టింగ్స్ అన్ని కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, అల్గరిథం అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. టుమారో విల్ కంటిన్యూ విత్ అవర్ 4th unit. Okay, that's all. Thank you.